বিরতির পর স্বাগত। এবার চোখ রাখছি মণিপুরের দিকে, কারণ এখনো কিন্তু মণিপুর অশান্ত। প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ, বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণের মতো ঘটনা উঠে আছে। আবারও নয়া জল্পনা এবার রাজনৈতিক মহলে, কারণ সরকার ভাঙতে শুরু করেছে। জাতীয় রাজনীতিতে কিন্তু ঠিক এই খবরে উঠে আসছে সরকার ভাঙতে পারে মণিপুরে, কারণ গতকাল মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী যে বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন, সেই বৈঠকে দেখা গেছে 11 জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন এবং 11 জন বিধায়কের অনুপস্থিতি নিয়েই কিন্তু জল্পনা আরো বাড়তে থাকে জাতীয় রাজনীতিতে। কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার ভেঙে যেতে পারে, বিজেপির সরকার ভেঙে যেতে পারে মণিপুরে, এমনটাই কিন্তু জল্পনা। তবে সেই বিষয়ে মণিপুরের বিজেপি সদস্য, অন্যদিকে মিডিয়া ইনচার্জ জাপান লয়তাংবাম, তিনি কি বলেছেন নিউজ ভ্যানগার্ডের টেলিফোনিক বার্তালাপে এক্সক্লুসিভ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। 6 बजे में इवनिंग में मीटिंग किया था सीएम बंगलोर में। तो उसमें एमएलए 18 एमएलए नहीं आया, सिर्फ एमएलए आता है मीटिंग में। और अभी कर्फ्यू चल रहा है मणिपुर में, और जिरीबाम से तो गाड़ी थोड़ा थोड़ा आ चुका है। और अभी मणिपुरी लोग बहुत टेंशन में है, क्योंकि उग्रवादी लोग ने, उग्रवादी मतलब कुकी उग्रवादी लोग ने हमारा हिंदू भाई 6 मारा था। इसी वजह से अभी हमारा पीपल लोग, हमारा लीडर लोग से बहुत गुस्सा हो रहा है। मतलब लीडर मतलब एमएलए, मिनिस्टर, सीएम से बहुत गुस्सा हो रहा है। इसी वजह से अभी मणिपुर में मतलब शांति नहीं आ रहा है। फिर भी अमित शाह जी ने मणिपुर में सिपाही भेजकर मतलब शांति आने का कोशिश करेगा, ऐसा बोला है कल का मीटिंग में। सुबह में भी थोड़ा काफी खोलना है, तो उस टाइम में मणिपुर जैसे दे का मतलब सामान लेने आया था घर का यूज करने के लिए, सिर्फ यही है। अभी इंटरनेट बंद है मणिपुर में, ऐसा नहीं गिरेगा, सरकार नहीं गिरेगा, फिक्र मत करो। क्योंकि अभी जैसे वाई खेमचंद सिंह वो मिनिस्टर है, वो नहीं आया। वो या स्कूल से जीतकर, या स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर आकर वो एमएलए मिनिस्टर बना है। और एक एल रामेश्वर मितई, वो खेतरगांव कैराव 6 कैराव एसी का एमएलए है, वो भी नहीं आया। और के एस जॉय किशन सिंह वो भी नहीं आया, वो थमोईबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए है। और एक के एस रघुमनी सिंह, वो ओरिबो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए है, वो भी नहीं आया। और टी एस राधेश्याम सिंह हैरोक का एमएलए है, वो भी नहीं आया। पी पोंगनम बर्जेन सिंह वांगिंग में था, वो भी नहीं आया। डॉक्टर राधेश्याम युमनाम हियांगलम का एमएलए है, वो भी नहीं आया। एमडी असुकमुद्दीन जिरीबाम का एमएलए है, वो भी नहीं आया। एस निशिकांत सिंह वो कशामथोंग का एमएलए है, वो नहीं आया। शेख नूर हसन वो खेतरगांव का एमएलए है, वो भी नहीं आया। वो बिना जैसे इंफॉर्मेशन की बिना नहीं आया। और लिप में मेडिकल में बीमार है ऐसा बोलकर 7 एमएलए नहीं आता, एक स्पीकर उसमें। और टीएस चटर्जी सिंह स्पीकर, वो बीमार की वजह से कल का मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया। और एसएस पुलिस ये लड़की है, सनड्रेन का एमएलए है, वो नहीं आया। और के एस लोकेन सिंह वो बीमार की वजह से वो नहीं आया। एन काशी वो ततुबी का एमएलए है, ततुबी, वो भी बीमार की वजह से नहीं आया। एमडी अब्दुल नसीर लीलोंग का एमएलए है, वो भी नहीं आया। और एक राम मोइबा वो रुकुल का एमएलए है, वो भी नहीं आया मेडिकल में।
वो बीमार की वजह से, घर का बीमार है, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है। वो सब मिलकर 19 एमएलए नहीं आया। 18 एमएलए आज कल का मीटिंग में कहते नहीं है, ये नहीं टिकेगा। रहेगा रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा। अभी हम सीएम साहब भी बहुत कोशिश कर रहा है शांति आने का, और सेंट्रल लोग भी थोड़ा मदद कर रहा है। फिर भी सेंट्रल लोग ने हमारा मणिपुर लोगों को, जैसे हिंदू भाई लोगों को नफरत की वजह से ये कुकी लोग ने हम लोगों को आक्रमण किया है। আপনারা শুনলেন মিডিয়া ইনচার্জের বক্তব্য। বিজেপি মিডিয়া ইনচার্জ জাপান লয়তাংবাম তিনি কিন্তু বললেন যে 11 জন বিধায়ক গতকাল অনুপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে। এবার সেই বিষয়ে আমি আরো বিস্তারিত জানবো। নিউজ রুম থেকে সরাসরি যুক্ত হয়ে গেছে এক্সিকিউটিভ এডিটর নীল। নীল, তোমার থেকে জানবো যে আমরা একের পর এক ইস্যু আমাদের দর্শকদের সামনে তুলে ধরছি, এবং ইতিমধ্যে যে খবর যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ, বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ চলছে, তবে আজ সকালে কেমন চিত্র ছিল, কি আপডেট পেয়েছো? দেখো, প্রথমেই বলবো যে বিজেপির যিনি মিডিয়া ইনচার্জ তিনি যা বক্তব্য রাখলেন তার একটি শব্দে আমি বিরোধিতা করি। কারণ যারা মৃত্যু হয়েছে তাদের ধর্মীয় যে পরিচয় সেই পরিচয় না দেওয়াটাই উচিত, এবং কারা হত্যা করেছে সেই বিষয়ে কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগ উস্কে দেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের এই সভ্য সমাজের অন্তত নেই। যারা নিহত হয়েছেন তারা সেই ঘটনা অবশ্যই দুঃখজনক, এবং যারা হত্যা করেছেন তাদের একটাই পরিচয় হচ্ছে তারা আইন হাতে নিয়েছে, তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে, তারা দুষ্কৃতী, তারা জঙ্গি। তাদের কোনো ধর্মীয় পরিচয় এই ক্ষেত্রে প্রথম কথাই বলে দিচ্ছি নেই। দ্বিতীয় কথা, এবার সকালবেলা থেকেই জিরিবাম, সেই জিরিবামের অবস্থা আজও থমথমে। তবে দু একটা গাড়ি শহরে ঢুকতে শুরু করেছে, জিরিবাম শহরে প্রবেশ করেছে। তারা সেগুলো প্রবেশ করেছে অবশ্যই খাবারের জন্য, এবং আসামের উপর থেকে যে গাড়িগুলি খাবার নিয়ে যায় সেই খাবার আর কড়া পুলিশের নিরাপত্তা এবং সিআরপিএফ এর নিরাপত্তার কারণে কিছু গাড়ি অসমের শিলচর থেকে বিভিন্ন যে খাদ্যদ্রব্য সেই খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আজকে মণিপুরের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। তবে মণিপুরের আজও ইন্টারনেট পরিষেবা নেই, ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং আধা সেনার যে তল্লাশি সেই আধা সেনার তল্লাশি মণিপুর জুড়ে চলছে। তবে এই মুহূর্তে সব থেকে যেটা তুমি বড় প্রশ্ন, যে জাতীয় রাজনীতিতে মণিপুরের সরকার ভাঙছে কিনা। দেখো, বীরেন সিং এর সরকার কিন্তু এই মুহূর্তে একেবারে খাদের কিনারাতে দাঁড়িয়ে। তার সংখ্যাতত্ত্ব হিসেবে যদি বলা যায় যে গতকাল যে বৈঠক, সেই বৈঠকে বিজেপিরই 11 জন বিধায়ক তারা কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে 7 বিধায়ক তারা আসছেন না, এবং তারা একটি বিশেষ পাহাড়ি সম্প্রদায়ের ভুক্ত তারা বিধায়ক। সেই 7 বিধায়ক সরাসরি এই বয়কটে আসেনি। বয়কটে না আসার কারণ তারা নিরাপত্তার কথা জানিয়েছেন। নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে সরাসরি বীরেন সিং এর এই যে ডাকা যে বৈঠক, মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা যে গতকালের বৈঠক, সেই গতকালের ডাকা বৈঠকে পাহাড়ের 7 বিধায়ক তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছেন। এছাড়াও 5 জন বিধায়ক, সেই 5 জন বিধায়ক তারা অসুস্থ ছিলেন বলে তারা জানিয়েছেন। আমরাই একমাত্র সর্বপ্রথম নিউজ চ্যানেল যারা কোন কোন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিল সরাসরি আমাদের দর্শক বন্ধুদের সামনে কিছুক্ষণ আগে মণিপুর মিডিয়া ইনচার্জের যে মুখপত্র, সেই মুখপত্রর বয়ান অনুযায়ী আমরা আপনাদের শোনালাম যে কোন কোন বিধায়ক গতকাল বীরেন সিং এর এই যে বৈঠক সেই বৈঠক এড়িয়ে গেছেন। তার মধ্যে 5 জন তারা জানিয়েছেন তারা অসুস্থ, এবং তার মধ্যে 2 জন সম্ভবত তোমার হচ্ছে মণিপুরে নেই, তারা অসম বা কলকাতায় রয়েছেন। এই হচ্ছে গোটা টোটাল সিনারিও। এছাড়া জেডিইউর যারা বিধায়ক তারা গতকাল অনেকেই বৈঠকে গেছেন, এবং বৈঠকে বীরেন সিং সরকারকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এনপিপির যে বিধায়করা রয়েছেন, 5 জন বিধায়ক, তারা কি করবেন সেই সম্পর্কে তারা কিন্তু নীরব রয়েছেন। তারা বিষয়টি একেবারে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এবং তাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এইটাই হচ্ছে এখন সিনারিও। সেই সিনারিও দিয়ে ধরে বলা যায় যদি কিনা জেডিইউ এবং তোমার হচ্ছে এনপিপির এই 2 দলের যে 5 জন আর 5 জন 10 জন বিধায়ক রয়েছে, সেই 10 জন বিধায়ক যদি না বিগড়ায় তাহলে কিন্তু
মণিপুরের যে সরকার সেই সরকার কিন্তু বীরেন সিং এর সরকার কিন্তু বেঁচে যাবে। আর এই 10 জন বিধায়ক যদি কোনো রকম ইউ টার্ন নেয় তাহলে কিন্তু আরো খাদের কিনারায় চলে যাবে হচ্ছে মণিপুরের বীরেন সিং সরকার। এবার সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে পাহাড়ের যারা বিধায়ক, আমি কোনো সম্প্রদায়ের নাম বলবো না, কারণ একজন দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে পাহাড়ের বিধায়কদের তাদের জাতিগত পরিচয় কি সেটা আমি তুলতে পারি না। সেই 5 জন যে বিধায়ক তারা নির্দিষ্ট একটি জাতিগত সমস্যায় তারা ভুগছেন এবং তারা একটি জাতিগত বিষয় নিয়ে তারা কিন্তু সরব হয়েছেন। এই যে 5 জন বিধায়ক, সেই 5 জন বিধায়ক কিন্তু গতকালের যে বৈঠক, সেই বৈঠক মার্জনা করবেন 5 জন না, সেটা বেড়ে হবে 7 জন। 7 জন বিধায়ক কিন্তু তারা কিন্তু আসেননি, তারা কিন্তু এই বৈঠকে আসতে পারবেন না, কারণ তাদের পারিবারিক নিরাপত্তা এবং তাদের নিজেদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই 7 জন বিধায়ক সন্তর্পণে বৈঠকটা এড়িয়ে গেছেন। এখন এই 7 জন বিধায়ক কি করবেন, কারণ পাহাড়ে আমরা জানি বিশেষ একটি জঙ্গি গোষ্ঠীর এখন সেখানে রমরমা। তারা যদি আগামী দিনে ভয়ে হোক বা তাদের আগামী দিনে তাদের রাজনৈতিক যে কেরিয়ার, সেই কেরিয়ার বাড়াতে গিয়ে তারা যদি আগামী দিনে বিজেপির এই সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার তুলে নেয়, সেটার সম্ভাবনাই কিন্তু সব থেকে বেশি বাড়ছে। সেই জায়গা থেকে এই 7 জন বিধায়ক যদি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে কিন্তু বীরেন সিং এর সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে না, তবে রাজ্য রাজনীতিতে, মণিপুরের রাজনীতিতে আরো বেশি চাপে পড়বে। কিন্তু এইখানে জেডিইউ বা এনপিপি আর 2 জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে বিধায়ক রয়েছেন তাদের উপর কিন্তু খেলাটা নির্ভর করছে। এখনো পর্যন্ত আজ সকালবেলা পর্যন্ত এনপিপির তরফ থেকে পরিষ্কার জানানো হয়নি তারা সরকারের উপর থেকে প্রত্যাহার করছে কিনা, বা এখনো পর্যন্ত বেলা 1টা বাজতে চলল, মণিপুরের রাজ্যপালের কাছে এই মর্মে তারা সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিচ্ছেন এইরকম কোনো চিঠি কিন্তু এনপিপির বিধায়কদের যে দল বা বিধায়কদের যে পরিষদীয় দল সেখান থেকে কোনো চিঠি পাঠানো হয়নি। তাই আপাতত আগামী 48 ঘন্টা কিন্তু বীরেন সিং এর সরকার কিন্তু একেবারে স্টেবল রয়েছে, বীরেন সিং এর সরকারই কিন্তু ক্ষমতায় রয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই কিন্তু কংগ্রেস বিষয়টা নিয়ে সক্রিয়, তারাও কিন্তু এনপিপির সঙ্গে ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে। এনপিপির যদি বিধায়ক সংখ্যা যদি সেখান থেকে উইথড্র করে নেয় তাহলে পাহাড়ের যে 7 জন বিজেপি বিধায়করা রয়েছেন তারাও কিন্তু সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার তুলে নিতে রাজি। সেই জায়গাতে কিন্তু খেলাটা কিন্তু বদলে যেতে পারে। এখন ম্যাচ উইনার এই যে মণিপুরের যে সরকারের ম্যাচ উইনার কিন্তু একেবারেই এনপিপি কি করবে তার উপরই কিন্তু অনেকটা নির্ভর করছে মণিপুর সরকারের কি পরিস্থিতি। অন্যদিকে যেহেতু জেডিইউ যদি নীতিশ কুমারের কথা এই জেডিইউ বিধায়করা শোনে তাহলে জেডিইউ বিধায়করা থাকছে, কারণ জেডিইউর সামনেই হচ্ছে বিহার বিধানসভার নির্বাচন। সেই বিধানসভার নির্বাচনে এই মুহূর্তে জেডিইউ সমর্থন যে প্রত্যাহার করবে না সেটা কিন্তু এক প্রকার কনফার্ম এবং নিশ্চিত। বড় কোনো অঘটন না ঘটলে বা সেই বিধায়করা জেডিইউর বিধায়করা যদি দল না ছাড়ে তাহলে কিন্তু তারা বিজেপির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করছে না এবং বিজেপিকে সমর্থন দিয়ে যাবে। সেই জায়গাতে মোদী সরকারের বা বীরেন সিং সরকারের একটু স্বস্তি রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সব থেকে যে বড় খবর যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি নিজে একবার হয়তো আগামী সপ্তাহে তিনি নিজেই মণিপুর যেতে পারেন এমন খবর কিন্তু দিল্লির মাধ্যমে এবং মণিপুরের যে বিজেপির অন্দরে কিন্তু এই জল্পনা রটছে যে অমিত শাহ নিজে আসতে পারেন মণিপুরে এবং অমিত শাহ নিজে এসে সমস্ত যে সম্প্রদায় রয়েছে এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে মণিপুরে একটি বৈঠক ডাকতে পারেন। তবে এই ক্ষেত্রে সব থেকে বড় কিন্তু বিজেপির যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সেই প্রতিনিধি দলের উপর কিন্তু চাপ বাড়াচ্ছে মণিপুর বিজেপির যারা ইম্ফল কেন্দ্রিক যারা রাজনীতি করে এবং যারা সমতল কেন্দ্রিক রাজনীতি করে যে বিধায়করা রয়েছেন যারা মণিপুরের বিজেপির যারা কার্যকর্তারা রয়েছে যারা সমতল কেন্দ্রিক রাজনীতি করে তারা কিন্তু মণিপুরের বীরেন সিং এর উপর চাপ বাড়াচ্ছে যে পাহাড়ি অঞ্চলে যাতে আরো বেশি করে নিরাপত্তা বাড়ানো হয় এবং কুকি যে জঙ্গি সেই জঙ্গিদের ধরতে এবং তাদের শেষ করতে অভিযান যেন বাড়ানো হয়। এইটা কিন্তু সমতলের যারা বিজেপি নেতা তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই মণিপুর সরকারকে কিন্তু একটা চাপ দিয়ে দিয়েছে এবং মণিপুর সরকারকে পরিষ্কার আলটিমেটাম বীরেন সিংকে দিয়েছে যে কোনো মূল্যে এই যে সমতলের যে 6 জন কে খুন করা হয়েছে
তার বদলা এবং তার কিন্তু নিতে হবে। অর্থাৎ সমতল ভার্সেস পাহাড়, এই যে লড়াইটা, সেই লড়াইটাই কিন্তু এখন সব থেকে বেশি ভাবাচ্ছে বীরেন সিংকে। নীল, সেই জায়গায় আমরা দেখেছিলাম নর্থ ইস্টে বিশেষ করে জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র বারবার তৎপর থাকে। বিশেষ করে রাজ্যের কথাই যদি বলতে হয়, ত্রিপুরাতেও দেখা গেছে যে মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের তৎপরতায় জঙ্গি দমন এবং জঙ্গিদের কিভাবে সাধারণ জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য কিন্তু আমরা দেখেছিলাম একাধিকবার বৈঠক এবং মৌ স্বাক্ষর হয় অবশেষে। সেক্ষেত্রে কি মনে হয় বিরোধীরা বা নিন্দুকেরা যে তারা যে অভিযোগ করছে তা হচ্ছে যদি এন বীরেন সিং আগেই কেন্দ্রের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতো, জঙ্গিদেরকে কিভাবে আগেই দমন করা যেত, তবে হয়তো বা আজকের এই চিত্র দেখতে হতো না। সেক্ষেত্রে কি মুখ্যমন্ত্রীরও কিছুটা গাফিলতি থাকতে পারে যে অভিযোগ আকারে বিরোধীরা বারবার তুলে ধরছে? দেখো দিনের শেষে আমরা এন বীরেন সিংকে কিন্তু এখন ভিলেন, মানে সবাই, মানে রাজনৈতিক মহল থেকে আরম্ভ করে সংবাদ মাধ্যমের একটা বড় অংশে এন বীরেন সিং কিন্তু ভিলেন। কিন্তু এন বীরেন সিং এর এই ক্ষেত্রে কিছু করার নেই, কারণ লড়াইটা হচ্ছে, তোমাকে আবারও বলছি, পাহাড় ভার্সেস সমতল। সমতলের যারা বিজেপি নেতা বা যারা বিজেপি বিধায়ক, এই ক্ষেত্রে তোমায় প্রথমেই বলে রাখি, সমতলের বিজেপি বিধায়করা কিন্তু বিজেপির অন্দরে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সমতলের যারা বিজেপি বিধায়ক তারা ক্রমশই কিন্তু চাপ বাড়াচ্ছেন এন বীরেন সিং এর, যে পাহাড়ে আরো বেশি করে তল্লাশি বাড়াতে হবে এবং পাহাড়ে বেশি করে কুকি জঙ্গিদের শেষ করতে আরো অভিযান চালাতে হবে। এই জায়গাতে বীরেন সিং এখন কি করবে? বীরেন সিং কেন্দ্রের কাছে কিন্তু এই বার্তা, দলের যে অন্যান্য বিধায়কদের চাপ এবং দলের যে সাংগঠনিক নেতাদের তার উপর যে চাপ রয়েছে, সেই চাপ নিয়ে তিনি অনেক আগেই কেন্দ্রের কাছে তার দরবার করা উচিত ছিল এবং তার যে ইন্টেলিজেন্স, সেই ইন্টেলিজেন্স যে খবর, সেই খবর নিয়ে কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা যেত। কিন্তু এই যে জিরিবামের যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনা যতটা না বেশি জঙ্গি সমস্যা, তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক সমস্যা। রাজনৈতিকভাবে কিন্তু একে ফেস করা উচিত ছিল এন বীরেন সিং এর, সেই জায়গাতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এবং কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বদের এই যে সমতল ভার্সেস পাহাড়ের যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের যে আসল তথ্য সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এন বীরেন সিং। তার জন্যই কিন্তু এই লাস্ট যে 7 দিন জিরিবাম, সেই জিরিবাম কিন্তু জ্বলছে। এখন মণিপুরের যে পলিটিক্যাল সমস্যা, সেই পলিটিক্যাল সমস্যাকে এগিয়ে যদি পলিটিক্যাল ভাবে সমাধান করতে হয়, তাহলে কিন্তু প্রথমে হচ্ছে মণিপুরের যে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং, তাকে ঘরের মধ্যে লড়াই করতে হবে। অর্থাৎ সমতলের যারা বিজেপি বিধায়ক এবং বিজেপি নেতা, তাদের কনফিডেন্সে নিতে হবে, তাদের কনফিডেন্সে নিয়ে একটা ডায়লগ ওপেন করতে হবে। সেই ডায়লগ ওপেনে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অবশ্যই জরুরি, কেন্দ্রীয় সরকারকে রাখতে হবে, তাহলে যদি সমস্যা মেটে। যদি সেই জায়গাতে দেখা যায় যে নিজের দলের সমতলের নেতাদের পাহাড় সম্পর্কে, পাহাড়ের নেতাদের সম্পর্কে কনফিডেন্সে নিতে পারছে না, এই সমস্যা কিন্তু আরো বাড়বে। এবং জিরিবামের যে হত্যা হয়েছে, সেই হত্যার পরবর্তী কিন্তু পাহাড়ের যারা সমতলের নেতা বা পাহাড় মার্জনা করবেন, মণিপুরের যারা সমতলের নেতা, তারা কিন্তু অনেক বেশি পাহাড় সম্পর্কে কিন্তু তাদের ক্ষোভ রয়েছে। সেই ক্ষোভকে যদি প্রশমন না করতে পারে, তাহলে জিরিবামের সমস্যা কিন্তু আগামী দিনে আরো বাড়বে। সেই ক্ষেত্রে 50 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী গেছে, আরো 50 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি যায়, সেই ক্ষেত্রে মণিপুর একটা দুর্গ পরিণত হবে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এর কোনো সলিউশন হবে না। তবে এই যে রাজনৈতিক সলিউশন, দেখো রাজনৈতিক সলিউশন অতীতে মানে তোমার হচ্ছে কংগ্রেস সরকারও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে রাজনৈতিক সলিউশন দিতে। এবং দেখো এই ক্ষেত্রে ঠিক অসমের মডেলকে একটু ধারণ করতে হবে এন বীরেন সিংকে। কারণ অসমে যেভাবে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে একের পর এক আলোচনা করে কেন্দ্রের মধ্যস্থতায়, সেই জায়গাতে কখনোই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রবেশ করেনি, সেই জায়গাতে কেন্দ্রের মধ্যস্থতায় এবং কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মধ্যস্থতায় তাদের সঙ্গে ডায়লগ ওপেন করে আমরা দেখেছি লোকসভা ভোটের আগে একের পর এক আলফা বড় জঙ্গিদের কিন্তু আত্মসমর্পণ করিয়েছেন এবং তাদের হাত থেকে অস্ত্র তুলতে, তারা আর অস্ত্র তুলবে না বলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কথা দিয়েছেন। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়েই এখন বড় প্রশ্ন যে এন বীরেন সিং এর ভূমিকা। এখন এন বীরেন সিং এখন ঘরেও চাপে রয়েছেন, বাইরেও চাপে রয়েছেন। অন্যদিকে এন বীরেন সিং এর সরকার আগামী দিনে থাকবে কিনা তা নিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়েছে। সব চাপের মুখে এখন এন বীরেন সিং কি সিদ্ধান্ত নেয় তার উপর অনেকটা নির্ভর করছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকা এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশ্চয়ই
তার যে গোয়েন্দা ইনপুট দপ্তরের সেই গোয়েন্দা ইনপুট থেকে এই যে আমি যে তথ্যগুলো বলছিলাম সেই তথ্যগুলো তিনি জানেন। এখন বীরেন সিংকে বাইপাস করে কেন্দ্রীয় সরকার যদি বিষয়টা ডায়ালগ ওপেন করে বিষয়টা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মণিপুরে ভোট, এই মণিপুরের ভোটের আগে যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে তাহলেই কিন্তু সেটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রের একটা সার্থকতা থাকবে। না হলে মণিপুর কিন্তু আস্তে আস্তে গৃহযুদ্ধের দিকে যে এগিয়ে যাবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। একদমই, ধন্যবাদ নীল। অর্থাৎ বিজেপির ৫ বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে, তারপরেই কিন্তু জল্পনা শুরু হয় এবং আজ সকালে যে চিত্র দেখা গেছে সেখানেও কিন্তু কোনো জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে যে একেবারে চলাফেরার দিকে নজর রাখছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী, কারণ যৌথ অভিযান চলছে পাহাড়ে। তাই সেক্ষেত্রে কিন্তু মণিপুর তো এখনো শান্ত হয়নি, সেই আপডেট কিন্তু বা সেই খবর কিন্তু বারবার বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে আছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।